equations. First of all, we need to think about what do you mean by equation. So in the mathematics, normally you take any type of expression, any expression represented in the equal to form. Any expression represented in the equal to form, generally we are calling it as one equation. So equation, next it is differential equations. So it is an equation involving the derivatives. An equation involving the derivatives generally said to be differential equations simply denoted by d dot e. Now the problem is, what do you mean by derivative? So derivative, again it is divided into two different cases. One is you call it as ordinary derivative. The second one is nothing but partial derivative. So ordinary derivative, it is involving only one independent variable. Ordinary derivative involving only one independent variable, and simply it is denoted by d. Or simply you can write an example is dy by dx. This is the best example for ordinary derivative. Here y stands for dependent variable and x is nothing but it is independent variable. That means in the ordinary derivatives you will be having only one independent variable. Ante throughout the expression you should have only one independent. In that case only you call it as ordinary derivative. Whereas coming to the second case, partial derivative means it is involving more than one independent variable. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. And normally to understand the definition, it is simply denoted by the symbol is dou. Dou తోటి denote చేస్తారు. Simply I can write here it is dou y by dou x అన్నాను అనుకోండి. Here also you can say that y is dependent and x is nothing but independent. అంటే ఇండిపెండెంట్ అనేది ఒకటే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ గనక ఉండేది ఉంటే such type of derivatives you are calling it as partial derivatives. Always you remember that whenever you are using a derivative, there should be compulsory one independent variable. So ఒకటి ఉంటేనే మనకి ఆర్డినరీ అనండి, ఒకటి కంటే ఎక్కువ గనక ఉండేది ఉంటే మనం పార్షల్ కిందకి రాస్తారు. కానీ ఆర్డినరీని డి తోటి డినోట్ చేస్తే పార్షల్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై డో. In both the cases, you are using differentiation principles only. Nothing to worry. Both are using same differentiation principles. Only the thing is nothing but depending on the number of independent variables, it is divided into two cases, ordinary and partial. Now you are coming to partial differential equation. So a differential equation involving the partial derivative. A differential equation involving the partial derivative, you simply call it as partial differential equation. Simply it is denoted by PDE అన్నట్టుగా రాస్తారు. Suppose a differential equation involving ordinary derivatives, then you call it as ordinary differential equations. So as per your mathematics syllabus, you learned about ordinary differential equations in the first 2 units. Now you are coming to partial means definitely this is a differential equation involving the partial derivative. The best example is, if I am going to suppose z is nothing but it is one dependent variable and that is involving the independent variables x and y. So ఎప్పుడైనా కానీ throughout this chapter you are supposing it as z is dependent, whereas x and y are nothing but here independent variables. Under this particular condition, the partial derivative simply denoted by dou z by dou x. మనకి డినామినేటర్లో ఏదైతే రాస్తున్నారో దట్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. సిమిలర్లీ యూ కెన్ రైట్ డో జెడ్ బై డో వై. సిమిలర్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో వై స్క్వేర్. సిమిలర్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ డో వై. These are all comes under partial derivative center. For your easy clarifications throughout this unit, dou z by dou x, it is simply denoted by P, and dou z by dou y is denoted by Q, and dou square z by dou x square, it is simply denoted by R, and dou square z by dou x dou y is denoted by S, dou square z by dou y square is denoted by T. అంటే మీకు ఈజీగా ఉండడానికి మామూలుగా రాస్తారు.
అంటే ఇక్కడ డో అని రాశారు అంటే పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంది అన్నట్టుగా ఇండికేట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ once you know about the definition of partial differential equation, our main problem is whenever you are having one type of differential equation, you know about order and degree. మీరు ఆల్రెడీ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లో తీసుకున్నారు. ఆర్డర్ స్టాండ్స్ ఫర్ ద హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఇన్ ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్డర్, and the power of the highest derivative is nothing but degree. So highest derivative ఏదైతే ఉంటుందో, if I am supposing dou square z by dou x square, what is the meaning of highest derivative? You are making 2 times derivative. సో మనకి ఇచ్చిన మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఏది ఎక్కువ సార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేశారో చూడండి. దట్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ సింప్లీ డినోటెడ్ బై ఆర్డర్, whereas the power of the highest derivative is nothing but degree of the differential equation. So once you know about that fundamental definitions, now our main target is nothing but how to create a partial differential equations. అంటే మనకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు. By using that particular expression, you are going to construct one partial differential equation. So partial differential equation can be constructed in 2 different ways. One is elimination of arbitrary constants, and another is elimination of arbitrary functions. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో కాన్స్టెంట్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు you are trying to eliminate that type of constants and functions in order to create the partial differential equation. Very simple. మీరు ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్. దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. బట్ వేరాజ్ ఇన్ పార్షియల్ నాట్ ఓన్లీ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ మే కంటైన్ functions also. So in any of the cases, only the thing is you are just making the partial differentiation of your given expression and trying to eliminate the constants and functions. Just you use partial differentiation of your given expression, try to eliminate that arbitrary constants and arbitrary functions in order to create one type of partial differential equations. So today in this class, we are just going to create a partial differential equation corresponding to the expression. You can expect the same even in the final semester examinations. Okay, so first you open your notes and directly you write down first the definitions part. So write an expression represented in the equal to form is called an equation. అంటే మనకి ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అనివ్వండి దాంట్లో ఈక్వల్ టు టైప్ లో ఉండాలి. ఇస్ కాల్డ్ అన్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ లైన్ లో an equation involving the derivatives, is called differential equation. Next line, depending on the number of independent variables, comma, the derivatives are divided into ordinary and
partial. Ordinary and partial. Next line. An ordinary derivative involves only one independent variable. Only one independent variable, comma, denoted by D. Example dy by dx, where y is dependent, and x is independent. Next line. A partial derivative involves more than one independent variable. Comma, denoted by dou. ఆ డో అనే సింబల్ అట్లా కనబడుతుంది, డినోటెడ్ బై డో. ఎగ్జాంపుల్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్, డో జెడ్ బై డో వై ఆ మోడల్లో ఉంటుంది. వేర్ జెడ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ అండ్ ఎక్స్ కామా వై ఆర్ ఇండిపెండెంట్. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు అక్కడ, ఆర్ ఇండిపెండెంట్. Next line. A differential equation involving partial derivatives is called partial differential equation. Next line. Example, if z equal to a function of x and y, then the partial derivatives are dou z by dou x, dou z by dou y, dou square z by dou x square, dou square z by dou y square, dou square z by dou x dou y. ఇవన్నీ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ అన్నట్టు. మీకు గుర్తుంచుకోవడానికి మీకు ఒకటి ఇస్తున్నాను. దీన్ని డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఇస్ డినోటెడ్ బై పి, దీన్ని క్యూ, దీన్ని ఆర్, ఇది మాత్రం ఎస్, ఇక్కడ టి. అవి జస్ట్ మీకు గుర్తుంచుకోండి. నార్మల్గా ఈజీగా ఉండడానికి అలా రాస్తారు అన్నట్టు. నెక్స్ట్ లైన్లో the highest derivative in partial differential equation, సింపుల్గా PDE అని రాస్తారు. The highest derivative in partial differential equation is called order, and the power of the
highest derivative, power of the highest derivative is called degree, is called degree. Right. Example, for I'm just giving you dou square z by dou x square plus dou square z by dou y square that is equal to 0 అని ఒకటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్, and this equation is involving certain derivatives. You call it as partial derivatives. So this is completely, you call it as partial differential equation. What is the order? Highest derivative ఏంటి? మనకు ఉన్నవే రెండు డెరివేటివ్స్ ఇక్కడ కనబడుతుంది. సో ఫస్ట్ దాంట్లో సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ చేశారు, సెకండ్ దాంట్లో కూడా సెకండ్ టైం, అంటే మాక్సిమం మనం చేసిన డెరివేటివ్ 2. నెక్స్ట్ డిగ్రీ తీసుకుంటాం. డిగ్రీ అంటే మనం అనుకున్న హైయెస్ట్ డెరివేటివ్కి పవర్ ఏముందో చూడండి. దాని పవర్ మనకి ఏం కనబడట్లేదు అంటే 1 అన్నట్టు. సో ఆర్డర్ ఈస్ 2 అండ్ డిగ్రీ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1. జస్ట్ మీకు ఐడియా ఉండడానికి ఇది. నెక్స్ట్ లైన్, మేక్ ద సైడ్ హెడింగ్. ఇట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, PDE. అంటే మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అన్నది రాయాలి. రైట్, దాంట్లో రాసేయండి. ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్, comma, partial differential equation is constructed in number 1, elimination of arbitrary constants. Number 2, elimination of arbitrary functions. Next line, apply partial differentiation to the given expression, and try to eliminate arbitrary constants, or you can say that functions. దీనికి ఒక సెపరేట్ ప్రొసీజర్ అన్నట్టుగా ఏం లేదు. మన నాలెడ్జ్ని, మన లాజిక్ని యూజ్ చేసుకుంటూ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎలిమినేట్ ద కాన్స్టెంట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్. బై అప్లయింగ్ ద పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. చూద్దాం. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ వెరీ ఈజీ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. ఐ జస్ట్ గివ్ యూ ఏ ప్రాబ్లం. Construct a partial differential equation. From z equal to ax square plus by square. So we have one expression, and there is no derivatives here in your given expression. You are going to construct one partial differential equation. Whenever you want to construct a partial, look at the given expression. Is it involving arbitrary constants or arbitrary functions? ఏమున్నాయి దాంట్లో? We have only arbitrary constants. So you are trying to eliminate that arbitrary constants by applying the partial differential equation. Right. In the solution part, given z equal to ax square plus by square, where a and b
are arbitrary constants. Those two are arbitrary constants. Next line. Differentiating partially with respect to x on both the sides. I am just finding the differentiation with respect to x on both the sides. So what will be the answer you are getting now? ఇక్కడ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉంది, z అనేది డిపెండెంట్ ఎప్పుడైనా కానీ, xy మాత్రమే ఇండిపెండెంట్ అన్నట్టు. ఇండిపెండెంట్ తోటి డిఫరెన్షియేషన్. సో డిపెండెంట్ ఉన్నదాన్ని ఏం లేదు కదా అని చెప్పేసి 0 రాయకండి. సో దాన్ని డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ అని రాస్తారు డిపెండెంట్ని. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ కాన్స్టెంట్, ఎక్స్ తోటి డెరివేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్? 2x అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ బి కాన్స్టెంట్ అక్కడ. సో మిగతా దాంట్లో అసలు అక్కడ ఎక్స్ అనే టర్మే లేదు కాబట్టి, ఆ మొత్తానికి ఎక్స్ టర్మే లేదు కాబట్టి 0 అవుతుంది. సో దీంట్లోంచి దిస్ ఇంప్లైస్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్, సింప్లీ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై పి, మీకు ఈజీగా ఉండడానికి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ హ్యావ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 2ax. సో దీంట్లో నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏ వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ p డివైడెడ్ బై 2x అన్నట్టుగా వచ్చింది. అంటే ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ వాల్యూ. సిమిలర్లీ యూ కెన్ అప్లై డిఫరెన్షియేషన్ పార్షల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ని ఇప్పుడు y తోటి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తారు. సో చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ జెడ్ని మళ్ళీ ఇలా రాయండి, డో జెడ్ బై డో వై దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్, అక్కడ y అనే టర్మే లేదు కాబట్టి 0, ప్లస్ b అలాగే ఉంటుంది, y స్క్వేర్ డెరివేటివ్ ఇస్ 2y. సో దిస్ ఇంప్లైస్ డో జెడ్ బై డో వై సింప్లీ డినోటెడ్ బై q. సో యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2by. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ హ్యావ్ b is equal to q divided by 2y అని రాస్తారు. So once you know a and b values, those values are substituted in your given expression. Therefore z equal to మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, ax square plus by square. So this is equal to a దగ్గర రాసేయండి, p divided by 2x into x square అలాగే ఉంటుంది, ప్లస్ b దగ్గర q divided by 2y into y square. సో ఫైనల్గా మనకి క్యాన్సిల్ చేసేసి ఇక్కడ ఏమని రాస్తారు, px డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ qy డివైడెడ్ బై 2. లేదా దీన్ని ఇంకా ఈజీగా ఉండడానికి 2z దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు px ప్లస్ qy. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ కరస్పాండింగ్ టు ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే మనకి మరి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వచ్చిందా అది? ఇక్కడ p అంటే డో జెడ్ బై డో ఎక్స్, q అంటే డో జెడ్ బై డో వై. లాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మళ్ళీ కాన్స్టెంట్స్ అనే టర్మ్ కనబడట్లేదు. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అంతే సింపుల్. అది మనం మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటి అని అంటే యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎలిమినేట్ ద కాన్స్టెంట్స్ టర్మ్. అది కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నా ఫంక్షన్స్ ఉన్నా అదే మోడల్లో చేస్తారు. ఏనేది ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? కాకపోతే pq అంటే ఏంటి అనేది టెన్షన్ పడకండి. Shall I move to the next one? Problem. Construct a partial differential equation. Construct a partial differential equation from z equal to x plus a into y plus b. x plus a into y plus b. ఏదో వెరైటీ ఇచ్చారు, చూద్దాం మీకు జస్ట్ ఐడియా ఉండడానికి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ x and y వేరియబుల్స్ a and b ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ అన్నట్టు ఇది. సో సొల్యూషన్లో గివెన్ z ఈక్వల్ టు x plus a into y plus b, మీరు మల్టిప్లై చేస్తే చేయండి, విత్ a and b are arbitrary constants. Arbitrary constants, సేమ్ అదే మోడల్లో.
So differentiating partially with respect to x on both the sides. టూ సైడ్స్లో ఎక్స్ తోటి చేస్తున్నారు. సో డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, మనం ఎక్స్ తోటే చేస్తున్నాం కాబట్టి మిగతాది ఇంటూలలో ఉంది కాబట్టి అది పక్క పెట్టేయండి. వై ప్లస్ బి అనేది కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ పక్క పెట్టారు. సో ఎక్స్ ప్లస్ ఏని డెరివేటివ్ చేస్తే ఇది 1 అవుతుంది, ఏ డెరివేటివ్ 0. అంటే మనకి ఫైనల్గా వచ్చింది ఏంటి, వై ప్లస్ బి. సో దిస్ ఇంప్లైస్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఇస్ డినోటెడ్ బై పి, పి ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ బి అన్నట్టు. దాన్ని అలాగే ఉంచండి, ఎందుకంటే మనం లాస్ట్కి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్లో రాస్తాం. అంటే వై ప్లస్ బి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ పి రాసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ partially with respect to y on both the sides. So y తోటి చేస్తే డో జెడ్ బై డో వై దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో y తోటి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అనేది ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. సో y ప్లస్ బిని ఇప్పుడు డెరివేటివ్ చేయాలి. y డెరివేటివ్ 1, b డెరివేటివ్ 0. సో ఫైనల్లీ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ. సో దిస్ ఇంప్లైస్ డో జెడ్ బై డో వై ఈస్ డినోటెడ్ బై క్యూ, క్యూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఏ. నేను దాంట్లోంచి ఏబీలో ఏం క్యాలిక్యులేషన్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ మనం తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు. సో దేర్ ఫోర్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ వై ప్లస్ బి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఏ, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై క్యూ, అండ్ వై ప్లస్ బి ఈస్ డినోటెడ్ బై పి. సో జెడ్ ఈక్వల్ టు క్యూపి, దట్ ఈస్ ద గివెన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. జస్ట్ మనం డైరెక్ట్గా రాసాం అన్నట్టు. అర్థమవుతున్నాయి కదా, ఏం లేదు, సింపుల్గా డిఫరెన్షియేషన్ చేయడమే, మనం ఏం చేయట్లేదు దానికి. మనకు ఆ కాన్స్టెంట్స్ అనేది ఎలిమినేట్ అయ్యేటట్టుగా చూసుకుంటాం, రైట్. సో కెన్ యూ క్రియేట్ ఎ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ జెడ్ ఈక్వల్ టు, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి. చేయగలుగుతారా చూడండి. Can you construct a partial differential equation for this? A and B are nothing but constant terms. So direct రాస్తున్నాను, differentiating partially with respect to x on both the sides. ఎప్పుడైనా కానీ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ తోటి చేయాలి. సో డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఎక్స్ తోటి చేస్తున్నాం అక్కడ. సో 1 బై ఏ కాన్స్టెంట్, అది ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఈస్ 1. సెకండ్ ఫంక్షన్లో అసలు ఎక్స్ అనే టర్మే లేదు కాబట్టి 0. సో ఫైనల్లీ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 1 బై ఏ. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఈస్ డినోటెడ్ బై పి, పి ఈక్వల్ టు 1 బై ఏ, ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై పి. సో వీ గాట్ ఏ వాల్యూ. సిమిలర్లీ డిఫరెన్షియేటింగ్ పార్షియల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. సో మళ్ళీ y తోటి చేస్తే డో జెడ్ బై డో వై దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ ఇది మొత్తం 0 ప్లస్ 1 బై బి, వై డెరివేటివ్ ఇస్ 1. అంటే ఫైనల్లీ యూ గాట్ 1 బై బి. సో దిస్ ఇంప్లైస్ డో జెడ్ బై డో వై ఇస్ డినోటెడ్ బై క్యూ, క్యూ ఈక్వల్ టు 1 బై బి, ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై క్యూ. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ తెలిసినప్పుడు నౌ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ యువర్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్. Therefore z equal to, we have here x by a plus y by b. This is equal to x you keep as it is, a అనేది ఇప్పుడు చేంజ్ చేసాం, అంటే 1 by b 1 by p ప్లస్ y డివైడెడ్ బై b అంటే 1 by q. r I can write, దీన్ని సింప్లిఫై చేసి అంటే దాని పైకి కనుక తీసుకెళ్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి అంటే px ప్లస్ qy. దట్ ఈస్ ద partial differential equation corresponding to the given expression. Okay na? మీకు ఐడియా ఉండడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎట్లా అన్నది చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, ఒకసారి ఇది తీసుకోండి. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ బి. చేసేయండి, నాకంటే ఫాస్ట్గా చేయాలి మీరు, ఏమొస్తుందో చూడండి.
Directly you find out the differentiation solution లో డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ తోటి డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ తోటి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ వై స్క్వేర్ ప్లస్ బి పక్క పెట్టండి, ఇంటూలలో ఉంది. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2x అవుతుంది, ఏ డెరివేటివ్ 0. అంటే మనకు డైరెక్ట్గా మనకు మిగిలింది ఏంటి అని అంటే ఏమొచ్చింది, 2x ఇంటూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ బి మిగిలింది. ఓన్లీ వై స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఒకటే కనుక మిగిలితే మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే ఉంచేవాళ్ళం దాన్ని. సో డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఇస్ డినోటెడ్ బై పి ఈక్వల్ టు 2x ఇంటూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ బి. నేను దీంట్లో చేంజ్ చేస్తానంటే ఓన్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ బి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి డివైడెడ్ బై 2x. ఎందుకు అది తీసుకుంటున్నారు అని అంటే there is a chance of substituting in your given expression. And similarly you can go for dou z by dou y with respect to y. So x square plus a, it is constant, y square plus b derivative 2y, and that is 0. So finally you are getting 2y into x square plus a. So this implies dou z by dou y is q, it is 2y into x square plus a. Or from this I am just calculating only x square plus a equal to q divided by 2y. So that directly now you can substitute in your given expression. So therefore z is equal to x square plus a into y square plus b. So x square plus a is q by 2y and into ఉంది into y square plus b is nothing but p by 2x, or I can write p into q divided by 4xy. So that is your final partial differential equation corresponding to the given data. లేదా దాన్ని ఇంకేమైనా సింప్లిఫై చేస్తే చేయండి, or else you can keep as it is. అంటే ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అన్నది మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూపించాను. ఇక్కడ అవర్ మెయిన్ టార్గెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ దట్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్. ఓకే, ఐ గివ్ యూ, ఇప్పటి వరకు కాన్స్టెంట్స్ మీద వెళ్ళాం కదా, ఫంక్షన్స్కి వెళ్దాం. ఐ జస్ట్ గివ్ యూ వన్ మోర్, ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ప్రాబ్లం. కన్స్ట్రక్ట్ ఏ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ z is equal to f of x square minus y square. మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్ చేయండి అని అంటే దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ 2 chances. ఎయిదర్ దట్ మే కంటైన్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్. రెండు కలిపి అయితే జనరల్గా ఉండవు. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎలిమినేట్ దట్ ఫంక్షన్స్. సో ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ గివెన్ z is equal to f of x square minus y square. సో మనకు ఫంక్షన్లో ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని ఒక కొత్త వేరియబుల్ తోటి రాసేయండి, u ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్, సచ్ దట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ దాన్ని మొత్తం u అని రాయొచ్చు, z ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ u. డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ తోటే చేస్తారు. సో నౌ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద partial differentiation. So just you write down differentiating partially with respect to x on both the sides. x తోటి చేస్తున్నారు ఈ లాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని, డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ అన్నట్టుగా రాస్తారు, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు. మరి ఎఫ్ ఆఫ్ యూలో అసలు ఎక్స్ అనేది లేదు కదా అని అంటారు. ఎప్పుడైనా ఒక ఫంక్షన్ డెరివేట్ చేసినప్పుడు రైట్ డౌన్ ఇట్స్ డెరివేటివ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ అని రాస్తారు, ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్ అని రాయాలి. దిస్ ఇస్ ద రూల్. ఆ ఫంక్షన్ రాసిన తర్వాత దాని ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ అన్నట్టు అది. సో దిస్ ఇంప్లైస్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఇస్ డినోటెడ్ బై పి, ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్. ఆల్రెడీ యూ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్, డో యూ బై డో ఎక్స్ ఏమవుతుంది, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 2x. అది మనకి 2x అన్నట్టుగా వస్తుంది. మీకు కావాలంటే దీన్ని ఒకటి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని అనుకోండి. Similarly, you can go for differentiating partially with respect to y on both the sides. ఇప్పుడు y తోటి డెరివేటివ్ చేస్తారు,
సేమ్ అదే మోడల్లో ఫంక్షన్ని డెరివేటివ్ చేయాలి. సో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? నౌ యు ఆర్ గెటింగ్ డో జెడ్ బై డో వై దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఎప్పుడు ఫంక్షన్ చేసినా దాని డెరివేటివ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ అని రాసి ఇంటూ మనం దేనితో చేస్తున్నాం, డో యూ బై డో వై. దిస్ ఇంప్లైస్ డో జెడ్ బై డో వై is denoted by q, that f dash of u you can keep as it is. డో యూ బై డో వై, డో యూ బై డో వై దట్ ఈస్ మనకు u అంటే x స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ కాబట్టి -2y అన్నట్టుగా వస్తుంది. దిస్ ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి అని అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఎలిమినేషన్ చేయాలి. ఇది తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్లో రాయకండి. ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లో రాసినా కానీ మనకు ఆ ఎఫ్ అనేది అట్లనే కనబడుతూ ఉంటుంది. సో ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఎలిమినేషన్ చేస్తారు అని అంటే, నేను సింపుల్గా కన్సిడర్, నాకు ఫంక్షన్ అనేది ఎలిమినేషన్ కావాలి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 దట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, 1 డివైడెడ్ బై 2, 1 అంటే p డివైడెడ్ బై 2 అన్నప్పుడు q, both the left hand sides, and f dash of u into 2x divided by second equation right hand side f dash of u into -2y, equation 1 divided by 2. So you are getting p by q that is equal to, ఇప్పుడు f dash of u అనేది డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, -x డివైడెడ్ బై y అన్నట్టు వస్తుంది. లేదా దీన్ని ఇంకా కొంచెం రాయాలి అంటే py that is equal to -qx, or I can write py plus qx that is equal to 0. అంటే మనం ఎట్లన్నా చేసి క్రియేట్ చేయండి, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఇది మనకు కావాల్సిన పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఆ ఫంక్షన్ ఇంతకుముందు కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ని ఏం చేసామంటే డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్లో రాస్తాం. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్లో రాస్తే అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంటైన్ ఫంక్షన్స్. సో ఆ ఫంక్షన్ మొత్తానికి ఎలిమినేట్ కావాలి అని అంటే మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన దాంట్లోంచి లాజికల్గా ఆలోచన చేయండి, అండ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎలిమినేట్ దట్ ఫంక్షన్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఓకే, ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇస్తాను, ఎందుకంటే మీకు ఫంక్షన్స్ అనగానే కొంచెం ప్రాబ్లం. నేను ఇంకొక డిఫరెంట్గా వస్తున్నాను చూడండి. ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ప్రాబ్లం. సో z is equal to, they have given x plus y into f of x square minus y square. ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్. మన టార్గెట్ ఏంటి అని అంటే ఆ ఫంక్షన్ని ఎలిమినేషన్ చేయాలి. నేనేం చేస్తాను అంటే ముందు ఫంక్షన్ మాత్రం ఫోకస్ చేయండి, ఏమి ఇచ్చారో రాయండి. గివెన్ z is equal to, we have here it is x plus y into f of x square minus y square. ఆ ఫంక్షన్ కొంచెం ఏం చేస్తామంటే ఈజీగా ఉండడానికి దాన్ని కొత్త వేరియబుల్ తోటి డినోట్ చేస్తాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ డినోటింగ్ విత్ లెట్ u is equal to x square minus y square such that z it is equal to ఆ x plus y అది అలాగే ఉంటుంది ఇంటూ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అన్నట్టుగా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన లాస్ట్ దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తారు, డిఫరెన్షియేటింగ్ పార్షియల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. సో నౌ యూ మేక్ ద డిఫరెన్షియేషన్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ తోటి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఉంది. ఈ ఫస్ట్ బ్రాకెట్లో ఎక్స్ ఉంది, ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అంటే యూలో కూడా ఎక్స్ కనబడుతుంది. సో యూలో ఎక్స్ ఉంది, ఫస్ట్ బ్రాకెట్లో ఉంది కాబట్టి సో యు ఆర్ యూజింగ్ ప్రోడక్ట్ రూల్, యూవీ రూల్ అప్లై చేస్తారు. అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ వైని కాన్స్టెంట్ అట్లాగే పెట్టేసి సెకండ్ దాన్ని డెరివేటివ్ చేస్తారు. అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ మళ్ళీ డో యూ బై డో ఎక్స్ అని రాయాలి. ఫంక్షన్ ఎప్పుడు డెరివేటివ్ చేసినా ఇంటూ మళ్ళీ ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూని అలాగే ఉంచేసి ఎక్స్ ప్లస్ వైని డెరివేటివ్ చేస్తారు. ఎక్స్ ప్లస్ వైని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ తోటి డెరివేటివ్ చేస్తే 1 అని వస్తుంది. సో దిస్ ఇంప్లైస్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఇస్ డినోటెడ్ బై పి, సో దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ డో యూ బై డో ఎక్స్. యూని
ఎక్స్ తోటి డెరివేటివ్ చేస్తే 2x అని వస్తుంది ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అన్నట్టుగా రాశారు. ఇది కొంచెం మనకు వెరైటీగా కనబడుతుంది. నథింగ్ టు వరీ, యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఒకదాన్ని డెరివేటివ్ చేసాం. సిమిలర్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ డెరివేటివ్, differentiating partially with respect to y on both the sides. y తోటి డెరివేటివ్ చేస్తే సేమ్ మళ్ళీ డో జెడ్ బై డో వై దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు y అనేది మళ్ళీ ఫస్ట్ బ్రాకెట్లో ఉంది, యూలో కూడా y ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ యూవి రూల్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ డో యూ బై డో వై ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై అన్నారు కాబట్టి 1 అవుతుంది. సో దిస్ ఇంప్లైస్ డో జెడ్ బై డో వై is denoted by q, so it is x plus y into f dash of u and do u by do y, u ని y తోటి చేస్తే -2y అవుతుంది ప్లస్ f of u అన్నట్టుగా ఉంది. దిస్ ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్ 1ని 2 తోటి డివైడ్ చేసాం కాబట్టి ఫంక్షన్ అనేది మొత్తం పోయింది. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఈక్వేషన్ 1 అయినా 2 అయినా అక్కడ ఇంటూలతో పాటు మధ్యలో ప్లస్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా ఉండదు, డైరెక్ట్గా డివైడ్ చేస్తే క్యాన్సిల్ కాదు. సో అందుకని ఏదన్నా ఒక ప్లాన్ చేసి మనం క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా చేద్దాం. సో నేను కొంచెం మీకు ఐడియా ఉండడానికి అది క్యాన్సిల్ చేయాలి కాబట్టి, సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అది డివైడ్ చేసేటట్లేదు. నేనేం చేస్తాను అని అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూని నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నా సెకండ్ ఈక్వేషన్లోంచి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అవుతుంది డివైడెడ్ బై ఈ వాల్యూ మనకి ఏం మిగులుతుంది, మనం -2y ఉంది. సో -2y ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై అవుతుంది. ఏం లేదు, అక్కడ దాంట్లో నుంచి నేను తీసుకొని వచ్చాను అన్నట్టు, సింపుల్గా వేరే ఏం చేయలేదు అక్కడ. సో ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి అని అంటే దాన్ని సింప్లిఫై చేసేయాలి. ఏమవుతుంది చెప్పండి, దీన్ని తీసుకెళ్ళి యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ యువర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అక్కడ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ అనేది ఒకటి క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా చూద్దాం. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 p ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాస్తాను నేను అక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ దగ్గర క్యూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డివైడెడ్ బై -2y ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ రాశాను, ఇక్కడ 2x అలాగే ఉంటుంది ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ ఈక్వేషన్ 1లో రాస్తున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి. సో సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఒకటి 2 ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఈ 2 ఇక్కడ ఉన్న 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మనకి మిగిలిన దాంట్లో ఇంకేమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంది, ఒక్క నిమిషం, దాంట్లో మనకి ఈక్వేషన్ 1లోనే కదా, ఓకే రైట్. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోదాం. ఇప్పుడు ఏమని రాస్తామంటే అక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై మిగిలింది. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వైని కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదమ్మా, ఏం మాట్లాడట్లేదు. ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ ప్లస్ వై, ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ ప్లస్ వై కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మనకి ఏం మిగిలింది ఇక్కడ, ఎక్స్ ఇంటూ క్యూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఉంది డివైడెడ్ బై -y మిగిలింది ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ వచ్చింది. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేద్దాం. ఎక్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా, ఎక్స్ క్యూ మైనస్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అవుతుంది, ఎల్సిఎం చేస్తే -y ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అవుతుంది. టోటల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై -y, తప్పదు కదా, ఎల్సిఎం చేసామన్న అక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూ మైనస్, ఒకవేళ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ కనుక మనం కామన్ తీస్తే అక్కడ ఏం మిగులుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్ వై. టోటల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై -y. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూ మైనస్, ఒక్కసారి మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా ఉంది, జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ
అది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు యూ అనుకున్నాం. సో జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ. దాంట్లోంచి ఓన్లీ ఎక్స్ ప్లస్ వై రాస్తాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అలాగే ఉంచేసి ఎక్స్ ప్లస్ వైని ఏమని రాయొచ్చు, మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్లో జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఉంది. ఓన్లీ ఎక్స్ ప్లస్ వైని ఏమని రాయొచ్చు, జెడ్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అని రాసుకోవచ్చు కదా, జెడ్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ యూ. ఎందుకంటే మనకు మొత్తానికైతే ఫంక్షన్ ఎలిమినేషన్ కావాలి. రీజన్ ఏంటి అంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ, ఆ రీజన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ అక్కడ రాశారు. సో నౌ యూ కెన్ క్యాన్సల్ దిస్, ఎక్స్ క్యూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, జెడ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ వై అవుతుంది. లేదా మైనస్ని మనం తీసామనుకోండి, జెడ్ అవుతుంది మైనస్ ఎక్స్ క్యూ అవుతుంది డివైడెడ్ బై వై అవుతుంది. అంటే మనకి లాస్ట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొచ్చింది అని అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కనుక చేస్తే therefore p into y that is equal to z minus xq అన్నట్టుగా వచ్చింది. అంటే వాట్ ఎవర్ మే బి ద ఎక్స్ప్రెషన్ యు ఆర్ గెటింగ్, దట్ ఈస్ ఎ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఆర్ ఫంక్షన్. అట్లా మనం ఇక లాజిక్ మనమే యూజ్ చేసుకుంటూ ఎటు తిరిగి ఆ ఫంక్షన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ కనబడకుండా ఎలిమినేషన్ చేసాం. ఇంతకుముందు మనకి అట్లా ప్లస్ లాగా లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసాము, డైరెక్ట్ డివైడ్ చేస్తే అయిపోయింది. ఇక్కడ మాత్రం అట్లా కాలేదు. ఓకే, చూద్దాం. ఇంకొక ప్రాబ్లం కొంచెం వెరైటీగా తీసుకుంటే మీకు కూడా ఐడియా వస్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ప్రాబ్లం. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ z is equal to xy plus f of x square plus y square అని ఒకటి ఇచ్చారు. చూడండి ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో సొల్యూషన్లో నేను ఫంక్షన్ని ఫోకస్ చేసేసి లెట్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ u ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ సచ్ దట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు xy ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అవుతుంది. దీన్ని ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ చేసేయండి డైరెక్ట్గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. సో దేర్ ఫోర్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ తోటి చేస్తున్నారు. ఎక్స్ తోటి చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ దాంట్లో వై కాన్స్టెంట్ అది పక్కకు పెట్టండి, ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ డెరివేటివ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ అవుతుంది ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్ అని రాయాలి. సో దిస్ ఇంప్లైస్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఇస్ పి, ఇది y ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్ ఏంటి, డో యూ బై డో ఎక్స్, యూని మనం ఏమనుకున్నాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ తోటి చేస్తున్నారు కాబట్టి 2x అవుతుంది. సో ఇది మనం దీనికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని అనుకోండి. అట్లాగే అండ్ గో ఫర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు y తోటి చేస్తున్నారు. సో y తోటి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ అది 1 అవుతుంది, మళ్ళీ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ అవుతుంది, ఇది ఇంటూ డో యూ బై డో వై అని రాయాలి. సో ఇట్ ఈస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ యూ డో యూ బై డో వై ఏమవుతుందంటే 2y. దిస్ ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ కూడా ఈక్వేషన్స్ని డివైడ్ చేసేటట్టు లేదు, మధ్యలో మనకు ప్లస్ అనేది ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఇంతకుముందు మనం చేసినట్టుగానే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2లో నుంచి ఏదన్నా ఒక ప్లాన్ చేసేయండి. అది ప్లాన్ చేస్తే మనకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. సో ఏం చేస్తారు చూడండి, యూ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ దట్. దీన్ని ఇంకా కొంచెం నేను సింప్లిఫై చేసుకొని ఏమన్నా చేయొచ్చు.